بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cubaan suara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cubaan suara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cubaan suara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik-baik sahabat, insya-Allah boleh komen, dengar ke suara? Saya percubaan suara tadi, dengar ke suara? Yang berada di Facebook boleh komen. Dengar ke suara? Yang berada di TikTok juga dengar ke suara? Masya Allah, Azizah Mahayaddin dengar, insyaAllah clear, clear. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma futuhal 'arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin ya fattahu ya alim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna allazi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri insa wa zakaw. Rabbana waqfikna waqfikhum lima taradan qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bi khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun. Rabbana waqdi anna kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta aqramu man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linna shishifa wa ala alil kiramin syirafa wa ala sahbihil masabihil ghurur. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Yang dihormati dan lagi disegani Ustazah Asma Harun, seterusnya barisan penkhidmat Ustazah Asma Harun, seterusnya yang diraikan sahabat-sahabat yang berada di TikTok, juga berada di Facebook. Masya Allah. Okay, di Facebook seramai 600, kemudian di TikTok seramai 700, Masya Allah, nak bercecah 800. Dan insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah ke atas umatku pada waktu paginya. Masya Allah, Nabi doakan kepada kita, tuan-tuan, puan-puan. Ya Allah, betapa sayangnya Nabi dekat kita ni sehingga ada doa khusus untuk kita. Yang mana bila Nabi dah doa kepada kita, maka kita ambillah peluang sebaiknya. Dan kalau kita perasan waktu pagi kita ni kan, kalau kita manfaatkan pada perkara yang baik, banyak perkara yang kita boleh lakukan. Perasan tak? Pagi-pagi je tenaga lain macam. Tenaga pagi nak buat kerja ni kan, Allahu Akbar, nak buat kerja, nak pergi kerja kan, kita nak mencari rezeki, nak mencari nafkah kepada keluarga, semangat. Dia punya aura yang ke-18 tu lain macam. Masya Allah, lain macam dia punya aura tu. Dan sehinggakan dalam waktu pagi itu juga banyak perkara yang dapat kita lakukan, laksanakan. Masya Allah. Sebab apa? Itulah keberkatan daripada doa Nabi yang Nabi doakan kepada kita. Masya Allah. Okey. Seterusnya, ramai ada 700. Seterusnya, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala di atas nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga hari ini. Apa nikmat dia? Nikmat iman dan nikmat Islam. Masya Allah.
kita doakan sama-sama supaya kita sama-sama istiqamah dalam dua nikmat ini. Istiqamah dalam akidah yang betul, akidah yang jelas, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam jalan agama kita berdoakan, dan juga kita doakan bagi siapa-siapa mereka yang masih tak dikurniakan nikmat ini, iman dan Islam ini, doakan sama-sama. Sama ada yang dah Islam ataupun yang belum Islam, sama-sama kita doakan supaya mereka mendapat dua nikmat ini, masya-Allah, sehingga akhir ayat. Dan perkara yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih dikurniakan dua nikmat lagi, iaitu nikmat apa? Nikmat sihat dan waktu lapang. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faghar. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu apa nikmat dia? Nikmat sihat dan waktu lapang. Masya-Allah. Kita ni bila sihat tu, dia tak ingat, susahlah nak ingat Allah kan. Dia mana susah nak bersyukur. Dia bila mana ingat nikmat sihat ni bila sakit. Dalam sakit tu, ya Allah, baru teringat, ya Allah, betapa nikmatnya sihat tu kan. Kalau sakit perut kan contohnya, sakit perut, ya Allah, sampai tergolek-golek atas katil, ya Allah, kena kata sakit perut tu kan. Time tu lah, ya Allah, sembuhkanlah cepat aku, sakit ni dah tak terdaya dah ni, tak boleh nak buat apa dah ni, tak jalan kojo. Orang Islam kata kan, tak jalan kojo, susah nak buat. Dan ketika sihat inilah, ketika waktu lapang inilah, kita kena banyakkan manfaatkan sebaiknya perkara ini untuk ke jalan kebaikan. Jangan rugikan untuk perkara yang lara dan perkara maksiat. Na'udzubillahi min zalik, mohon dielakkan. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kerana Allah ketemukan, Allah izinkan kita untuk berkumpul di dalam majlis ilmu, walaupun secara maya, secara online ketika ini, tapi Allah hadirkan, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan tubuh badan kita untuk tekan apps TikTok dan tekan Ustaz Asma Harun, dan tekan Facebook, app Facebook, dan pergi ke page Ustaz Asma Harun untuk berdengar kuliah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini rawdatu min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman syurga. Masya-Allah, mudah-mudahan kita dikurniakan kesempatan lagi untuk sentiasa mendengarkan majlis ilmu, untuk menambahkan ilmu, untuk menguatkan iman sehingga ke akhir ayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua? Tadi mukadimah saja. Apa khabar semua? Warga Facebook sihat Alhamdulillah. Okay, warga TikTok apa khabar? Masya-Allah. Ya, baik. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, baik, insya-Allah. Dan hari ini saya bukanlah seorang yang layak menggantikan Ustazah Asma Harun, sangat jauh. Ya Allah, sangat jauh. Dan sebelum tu saya suka untuk memberi peluang kepada sahabat-sahabat semua untuk membuat pahala pada pagi ini dengan menekan butang share. Menekan butang share dan tag 3 orang sahabat kalian untuk bersama dalam live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaatnya semua orang dapat, lebih meluas manfaatnya apa yang nak dikongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan ya sahabat. Baik sahabat-sahabat, bila kan saya ditakhlifkan untuk memberi perkongsian pada pagi ini, dan bukanlah orang kata yang terbaik, tetapi atas dasar bila dipanggil untuk memberikan perkongsian, maka hati ini selalu berkata mungkin inilah peluang yang Allah berikan untuk merealisasikan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mana Allah telah taklifkan seluruh umatnya, seluruh manusia, khalifah, sebagai khalifah.
bila mana khalifah ini tanggungjawab dia berat, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apakah mudah-mudahan dengan usaha ini yang kecil ini, mudah-mudahan terjawab persoalan yang akan Allah tanyakan di akhirat kelak. Apakah engkau buat ketika di dunia sebagai khalifah yang aku telah lantik? Apa yang kamu buat? Dia risau perkara tu, dan mudah-mudahan dengan usaha yang kecil ini terjawablah persoalan tersebut. Masya Allah ya sahabat-sahabat. Dan juga kesinambungan daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan tersebar luaslah kita punya perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Dan baik, sebelum kita mulakan perkongsian kita pada pagi ini, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, betul? Tak kenal maka ta'aruf. Jadi sebelum saya ta'aruf diri saya, nak tahu juga sahabat-sahabat yang berada di TikTok, di Facebook, kalian ni daripada mana? Boleh tulis di ruang komen kalian daripada mana. Saya berasal daripada Seremban, Negeri Sembilan. Boleh tulis di ruang komen kalian daripada mana. Okay, Masya Allah. Dari Aceh, Masya Allah. Sahabat kita Manda SR, Masya Allah, daripada Aceh. Jauh sekali Masya Allah. Daripada KK Sabah, Masya Allah, daripada Sandakan Sabah, Sungai Gadut, dekat je Sungai Gadut. Daripada JB, daripada Kedah, Masya Allah, ada yang pada Kedah berkabar orang Kedah, Masya Allah. Dan baru ni kan Kedah, Masya Allah, ditimpa musibah, Allah uji dengan banjir, Masya Allah. Okay. Bila mana sahabat-sahabat, bila kita melihat sahabat sesaudara Islam kita maupun tidak, selalulah bila nampak saja mereka ni ditimpa musibah, cepat-cepatlah biasakan diri kita untuk mendoakan sekurang-kurangnya. Kalau tak nak bantu dari segi kewangan, dari segi tenaga, sekurang-kurangnya doakan kepada mereka. Dan juga sekiranya kalian ada lebihan kewangan untuk bantu, insya-Allah kita tim sahabat Amal K di bawah Ustaz Asma Ahrun, kita ada turun di sana untuk berikan bantuan kepada mereka. Kalau nak kata Ustaz sempat lagi tak nak hulurkan sumbangan ni? Sempat lagi, sebab mereka masih berada di sana. Dah sudah 3 hari mereka kat sana, tim banjir. Hari ni dia orang masih di sana untuk membantu, dan hari ni juga akan pulang. Di sana sudah 3 hari, Masya-Allah. Jadi siapa-siapa sahabat yang nak menghulurkan sumbangan kewangan, boleh juga pergi ke page kita Sahabat Amal Care, kemudian pergi ke akaun, dan jangan lupa tag infak banjir. Tag tu penting, infak banjir, sebab kita tahu itu adalah untuk infak banjir. So kita akan gunakan dan akan salurkan kepada mereka yang ditimpa banjir. Masya Allah, kita doa kepada mereka. Okey, baik. Nama yang diberi, okey, saya perkenalkan diri. Nama yang diberi Amirul Mukminin bin Abu Zamali. Okey, Amirul Mukminin bin Abu Zamali. Okey, nama Amirul Mukminin, dulu time kecil bila tahu nama Amirul Mukminin ni, dia tak rasa sangat. Maksud dia Amirul Mukminin. Okey, nama Amirul Mukminin. Bila dah besar ni kan, dah mengaji, baru tergamam. Oh, Masya Allah. Orang kata besar sangat tanggungjawab nama Amirul Mukminin ni. Allahu Akbar. Gelaran yang diberi kan kepada khalifah kita yang 4 itu. Masya Allah. Kadang-kadang nak buat maksiat tu rasa malu, rasa segan dengan nama sendiri. Nama Amirul Mukminin tu kan hebat sangat. Risau mencemarkan nama tu. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, dengan nama itu juga mudah-mudahan menjadi doa kepada si tua badan. Dan Masya Allah, tak kisahlah nama kalian apa pun, yang penting baik. Masya Allah, mudah-mudahan nama itu menjadi doa kepada tuan badan. Masya Allah. Sudah berkahwin, okey, sudah berkahwin. Kalau ada yang tanya masih bujang ke, sudah berkahwin. Tinggal berasal daripada Seremban, Negeri Sembilan. Okey, daripada kecil duduk Seremban sehinggalah sekarang duduk Seremban, alhamdulillah. Dan tapi masihlah tak boleh nak cakap Negeri Sembilan kan. Dia sikit-sikit boleh lah, sikit-sikit. Nak cakap fully Negeri Sembilan ni susah. Ada orang kata kalau saya cakap ni awkward sikit, dia punya slang, dia punya makhraj tu lain sikit.
Jadi better tak cakap nagori daripada cakap kan. Dan sedikit latar belakang pengajian. Masya-Allah. Okay, ni komen kat Facebook kejap. Benar tadi. Okey. Sedikit latar belakang pengajian. Ketika di sekolah menengah, masya-Allah, bersekolah di Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan, Itqan di Gemencih, sehingga Form 5. Kemudian meneruskan lagi pengajian peringkat diploma di sana juga dalam diploma Tahfiz Al-Quran wal Qira'at. Seterusnya meneruskan pengajian di Universiti Sains Islam dalam peringkat ijazah, mengambil kos ijazah sarjana muda Quran Sunnah. Dan masya-Allah, dan saya di sini jawatan saya sebagai unit media, unit multimedia. Masya-Allah, mudah-mudahan walaupun agak lari sikit jawatan tu, tapi mudah-mudahan kita di sini dapat berkhidmat sepenuhnya dengan apa yang boleh kita berikan manfaat, kan? Apa yang kita boleh, kita bantu. Kita bantu ustazah untuk kembangkan lagi dakwahnya. Mudah-mudahan tersebar luaslah dakwah ustazah. Masya-Allah. Makhraj bacaan Al-Quran mesti tepat. Ya, betul. Makhraj, itulah. Tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan lima rahsia. 5 rahsia ni. Nak bagi tahu 5 rahsia ni. Tapi selalu orang kata kalau rahsia ni kan, orang tak beritahu. Adakah orang beritahu rahsia? Siapa ni kan? Mawaddah. Adakah orang beritahu rahsia? Kita nak beritahu rahsia? Tak ada kan? Tapi hari ini saya beri peluang ataupun teringin untuk kongsikan 5 rahsia kepada kalian, sahabat di FB dan di TikTok. Rahsia bagaimana nak kekal istiqamah. Nak kekal istiqamah, tak kisahlah dalam apa jua perkara. Dan topik ini sudah saya kongsikan pada beberapa minggu yang lalu di page Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, ASEC. Mana yang dah dengar, insya-Allah kita ulang kaji semula. Sebab apa? Dalam perbataan Arab mengatakan ma takarrara taqarrara. Apa yang sering diulangi akan diingati. Maksud kita, bila kita selalu ulang, kita akan ingat. Sebab tu kalau orang tanya, okey, saya alhamdulillah Allah beri peluang untuk menghafaz Al-Quran, masya-Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Dan bila orang tanya, ustaz macam mana nak hafal Al-Quran, senang ke? Masya-Allah. Sebenarnya kalau rajin ulang ayat tersebut, mudahlah. Sebab konsep dia mudah saja. Banyak ulang, senang ingat. Itu sahaja. Dan mengikuti proses yang betul. Kalau nak tanya ustaz macam mana nak hafal Al-Quran, tadi saya ada nampak dekat TikTok, ustaz boleh ke baca Al-Quran sambil bawa motor? Masya-Allah, maksud mengulang. Masya-Allah. Boleh. Dan saya pun masih juga buat macam tu untuk mengulang hafalan yang telah kita hafal. Okay, kadang-kadang on the way ke tempat kerja dapatlah setengah juzuk kan, kurang-kurang dapatlah setengah juzuk kan. Kadang-kadang time kerja tak sempat, time balik itulah, time on the way itulah, yang selingan-selingan tu, sipi-sipi tu kita manfaatkan sebaiknya. Dan bila ada orang tanya macam mana nak hafal Al-Quran ustaz, yang mana kalau macam tuan-tuan yang perempuan yang sudah berumur kan, nak menghafal Al-Quran, ataupun yang muda nak menghafal Al-Quran, tak ada masalah. Jadi niat tu nak menghafal. Jadi step pertama adalah kita perlulah kena ada orang kata tukang nak mendengar bacaan kita. Yang kalau mudah istilahnya adalah ustaz ataupun penyemak bacaan. Itu yang pertama kena ada. Okey, baik. Dan step ni adalah yang pertama, kita perlulah talaqi. Ustaz tu perlulah memperdengarkan bacaan kepada kita. Kita dengar dulu apa ayat dia, macam mana bunyi dia, macam mana makhraj. Tengok bibir ustaz tu, macam mana terbentuknya bibir bila sebut perkataan tersebut. Macam mana sebut Allah, macam mana kedudukan lidah, kedudukan mulut ustaz tu, macam mana nak sebut kha, kedudukan kha tu. Sebab tu ada talaqi. Kemudian yang kedua, lepas dah talaqi, ustaz tu memperdengarkan bacaan, kemudian sebaiknya kita pula memperdengarkan bacaan dan ustaz tu semak. Kadang-kadang kita baca ni syok sendiri.
Syok sendiri kadang-kadang tu. Yang panjang dipendekkan dia bantainya, kalau harakat 2 harakat dibantainya 4. Yang ada gunah dihilangkan gunah, yang ada qalqalahnya dihilangkan qalqalah. Tu ada syok sendiri. Jadi kita kena pedakan kebacaan sebelum menghafal kepada ustaz, kemudian ustaz akan tegur lah kalau ada yang salah. Maksud dia kena ada standby pen dekat tangan tu ataupun pensel, okay. Gariskan ataupun tandakan dekat mana perkataan yang salah. Sebab nanti kita nak menghafal, kita hafal yang betul, bukan hafal yang salah. Kan? Okay, bila dah tadi kita dah bacakan ayat tu kepada ustaz, yang secara melihat. Yang tadi pun secara melihat, yang ni pun secara melihat. Dan step ketiga adalah barulah kita hafal. Kita mula hafal dan ulanglah sebanyak mungkin. Dengan pertama dengan melihat. Okey, kalau saya ulang 10 kali dengan melihat. Satu ayat dulu. Satu ayat, ulang yang pertama dengan melihat. Baca sahaja. Qul huwallahu ahad. Contoh. Qul huwallahu ahad 10 kali. Baca. Lepas tu cuba tak lihat, tutup Al-Quran, cuba ulang. Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau rasa yakin, kita baru pergi kepada ayat seterusnya. Kalau tak yakin, buka balik, ulang balik 10 kali. Tengok. Ulang balik 10 kali, tengok. Dan lepas tu tutup balik dan ulang semula 3 kali. Kalau rasa yakin, dah ingat, pergi kepada ayat kedua. Dan seterusnya. Okey, baik. Itu untuk menghafal. Dan seterusnya, step keempat adalah lepas kita dah hafal satu surah ataupun satu muka, apa yang kita target pada suatu masa tu, barulah kita tasmik semula. Tasmik kepada ustaz yang kita talaki yang tadi, untuk mendengarkan bacaan sama ada betul ke ataupun salah. Masya Allah. Itulah step terakhir. Dan selepas tasmik itu, jangan lupa mengulang. Kan, maksud dia kita dah hafal yang baru, dan jangan lupa hafalan yang lama. Dalam masa yang sama, tasmik yang baru, jangan lupa mengulang hafalan yang lama. Masya Allah. Itu secara ringkas macam mana nak menghafaz Al-Quran. Masuk pula kan bab menghafaz Al-Quran. Kat mana kita tadi, Masya Allah. Okey, baik. Sahabat-sahabat, istiqamah, insya-Allah pada pagi ini kita akan berbincang, akan berkongsi berkaitan 5 rahsia bagaimana nak kekal istiqamah dalam setiap perkara. Masya-Allah. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal pasti apa yang dinamakan istiqamah ni. Istiqamah ni apa, tuan-tuan muslimin muslimat? Istiqamah ni apa? Istiqamah ni berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi istaqamah. Istaqamah, iaitu bermaksud tetap teguh. Tetap teguh. Okey, baik. Dan nak mudah faham istiqamah ini apa dia? Istiqamah ini adalah kalau istilah Melayunya konsisten. Konsisten. Bukan hari ni buat, besok tak buat, lepas tu lusa buat balik. Itu tak istiqamah. Kan? Istiqamah ni, tuan-tuan, dia ringan di mulut, tapi berat pada perbuatan. Nak cakap tu senang, istiqamah, Masya Allah, istiqamah lah. Hari ni aku nak istiqamah. Okay? Hari ni aku nak istiqamah lah. Nak baca Al-Quran satu muka, nak istiqamah. Nak cakap tu senang, tapi bila nak buat tu, Masya Allah, satu jihad, Masya Allah kan. Nak kekalkan tu, hari ni berjaya, hari ni Alhamdulillah berjaya baca satu muka surat, besok nak baca pula. Okey, kadang jadi, kadang tak jadi. Masya Allah. Macam mana nak buat tu kan? Itu dinamakan istiqamah. Yang dinamakan istiqamah itu adalah konsisten. Yang tak konsisten tu dinamakan istirahat. Istirahat, Allahu Akbar, istirahat. Itu gurau saja. Tapi nak katakan istiqamah ini adalah satu jihad. Dalam menghafaz, ada yang tanya apakah hukum seorang hufaz melupai Al-Quran. Okay? Ini adalah sebuah jihad. Untuk menghafaz Al-Quran, untuk mengingati Al-Quran adalah jihad. Jadi mereka pula berusaha. Okay? Maksud dia melupakan tu adakah dengan sengaja ataupun tak sengaja. Itu berkaitan dengan hukum ni lah. Maksud dia melupakan dengan sengaja atau tak sengaja. Yang disengaja tu adalah dia tak ulang. Begitu. Saya pun cakap dengan diri sendiri ni. Bercakap kepada
telinga yang paling dekat, kan? Mulut, telinga, bercakap dengan diri sendiri. Okey, maknanya dia berusaha ke arah mengulang. Dia mengulang, kalau dia mengulang, masya-Allah, andai kata ditakdirkan mati ketika itu, tetapi dalam usaha istiqamah dia mengulang setiap hari untuk kekalkan hafalan, andai kata ada yang tak ingat, itu masih dikira dia tidak melupakan Al-Quran. Maksud dia dalam proses. Sebab tu proses tu penting. Jadi kita masuk dalam tips istiqamah tu, kita tengok ada satu bahagian yang berkaitan dengan proses. Masya-Allah. Dalam saya ada sebut ada satu ayat Quran yang saya sebut di awal tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Okey, ini adalah Allah Subhanahu taala bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim. Maksud dia, maka tetap teguhlah kamu kama umirta, seperti apa yang diperintahkan kepada kamu. Ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Sedangkan Nabi sifatnya sempurna. Memang istiqamah itu adalah sifat Nabi. Kenapa Allah sebut kepada Nabi? Sebenarnya ayat itu nak disampaikan kepada kita. Kita ni yang Allah susah nak istiqamah ni, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, itulah yang patut kita ambil. Ambil apa yang Allah suruh, fastaqim, maka tetap teguhlah, maka istiqamahlah kamu seperti mana apa yang diperintahkan kepada kamu. Masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah ni penting ke, tuan-tuan? Penting sangat ke? Adakah istiqamah ni hanya sekadar kita melakukan amalan sekali, lepas tu tinggal, ataupun melakukan amalan sekali, lepas tu ikut rajin buat, kod malas tak buat, aku ada semangat sikit buat banyak, aku tak ada semangat tak buat, terus tinggal? Adakah macam tu? Masya-Allah. Ya, istiqamah adalah penting. Sebab apa? Antara keistimewaan ataupun apakah fadilat, apakah kelebihan bila kita istiqamah dalam beribadah ni, tuan-tuan perempuan. Cuba tulis sikit apa kelebihan istiqamah yang kalian rasa. Okey, baik. Dan istiqamah ni, tuan-tuan perempuan, apabila kita istiqamah, yang pertama antaranya kelebihan ataupun kelebihan yang kita akan dapat bila kita istiqamah adalah kita mudah mendapat husnul khatimah. Allah mudahkan kita untuk mendapat husnul khatimah. Masya-Allah. Yang mana kita lihat sendiri, kita dapat dengar dengan telinga kita sendiri. Kita tengok di Facebook berapa ramai yang hari ni mati dalam sujud. Masya-Allah. Bukan dah sekali dah, saya pun tengok dah berbanyak kali berapa ramai yang mati dalam sujud. Masya-Allah. Yang mati dalam sujud tu, tuan-tuan, bukan hari tu baru nak pergi masjid, bukan hari tu. Bukan hari tu baru nak sujud, bukan hari tu baru nak sujud. Masya-Allah. Maksud dia, daripada awal di istiqamah solat sunat di masjid, solat berjemaah di masjid, sehingga Allah kurniakan dia mati dalam sujud. Masya-Allah, husnul khatimah. Ini hebatnya. Mana kata kebanyakan manusia pada hari ini, dia akan mati dengan apa yang selalu dia lakukan. Masya-Allah. Kita risau. Kadang-kadang kita buat maksiat tu, kalau Allah tariklah nyawa ketika ini, Allahu Akbar. Takut. Sebab tu kita kena kekal istiqamah, melakukan amalan supaya bila kita mati nanti, Allah kurniakan, Allah tarik nyawa kita dalam keadaan kita tengah istiqamah dan melakukan amalan tersebut. Masya-Allah. Itu mudah-mudahan yang itu tadi antara kelebihan dia, mendapat mati husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah nak berikan. Yang kedua adalah kelebihan istiqamah ni adalah Allah mudah nak makbulkan doa. Lebih-lebih lagi istiqamah adalah mengingati Allah. Mengingati Allah setiap masa. Allah akan makbulkan doanya, Allah akan mudahkan doanya untuk dimakbulkan. Masya-Allah. Tu kadang-kadang kita ni kan, kadang-kadang makan pun terlupa baca doa. Kan contohnya kan, tak sarapan. Ni dah tengah hari ni, perut dah lapar kan. Allahu Akbar, tiba-tiba lah ada member belanja nasi kambing 40 hari. Masya-Allah. Jauh tu. Tiba member belanja. Allahu Akbar, dapat saja terus buka, terus makan. Allah Akbar, lupa.
lupa nak baca bismillah, lupa nak ingat Allah. Ini kan lupa nak baca doa, apatah lagi doa sebelum makan. Dah lupa tadi nak baca doa sebelum makan, lepas doa langsung lupa. Allahu Akbar. Kita ni Allahu Akbar, muhasabah banyak-banyak, istiqamah mengingati Allah, Allah akan makbulkan doa dia. Masya Allah. Kita ambil contoh daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kita tahu Nabi dan Rasul ni, sahabat-sahabat, mulutnya sentiasa berzikir kepada Allah. Okay? Nabi dan Rasul ni adalah umat ataupun manusia yang terbaik pada zaman tu. Maksud dia, bila ditakhlifkan menjadi Rasul, mana kata dia tu adalah manusia yang terbaik pada zaman tu. Maksudnya lidah tak berhenti mengerti Allah, tak berhenti nak berzikir kepada Allah. Lidah ni basah dengan mengerti Allah sahaja. Kalau tengok baju kumat kamit mulutnya, itulah tanda dia sentiasa berzikir mengerti Allah SWT. Dan kita tengok macam mana Nabi ni, sahabat-sahabat, bukan setakat berzikir kepada Allah, dia sentiasa berdakwah, mengajak kebaikan kepada Islam, dalam mengajak kepada tuntutan Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi ni dia bukan macam hari, maksud dia berdakwah 24 jam, pagi, petang, siang, malam. Kata Nabi Nuh alaihi salam, inni qaumi da'awtu qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Apa Nabi Yunus kata, Nabi Nuh kata, aku berdakwah kepada kaum aku ini lailan wa nahara, malam dan siang. Bukan pukul 8 hingga pukul 5. Bukan pukul 8 hingga pukul 5. Bukan. Lepas tu tengok TV, bukan. Ni daripada pagi sampai ke malam, 24 jam putar balik. Itu ya Nabi. Allahu Akbar, sangat hebat. Kita jauh sekali lah. Allahu Akbar. Dan Nabi Ayub alaihissalam, dia seorang jutawan. Jutawan ketika zaman tersebut, seorang jutawan yang banyak harta. Di antara yang terkaya ketika zaman tersebut. Dia ada banyak harta, dia ada banyak ternakan, dia ada banyak tumbuh-tumbuhan, dia ada banyak hasil, ada banyak tanah, dan dikurniakan ramai anak. Ada pendapat mengatakan 14, ada yang mengatakan sampai 20 lebih anak mereka, anak Nabi Ayub, dan dikurniakan ramai isteri. Masya Allah, semua ada. Hebat, Masya Allah. Dan pada satu ketika Nabi Allah Ayub diuji oleh Allah dengan sakit. Baik. Diuji bukan sebab tak bersyukur, sebab nak uji Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab setiap Nabi dan Rasul ni ada ujian sendiri. Ada ujian yang tersendiri yang Allah uji mereka, bagaimana mereka mengatasi ujian tersebut. Masya Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit. Dan tidak begitu juga, bukan setakat sakit pada badan dia sendiri, dia sakit, kemudian disusuli dengan binatang ternakan ni semua mati. Semua dah mati. Kemudian disusuli dengan tumbuh-tumbuhan ladang semua mati. Tumbuh semua mati, dan anak dia pun mati. Allah Akbar. Kesemua anak dia ditakdirkan mati oleh Allah SWT. Allah Akbar. Berat ujian. Bukan itu sahaja, tuan-tuan, perempuan, isteri-isteri ni juga lari meninggalkan Nabi. Allahu Akbar. Hanya tinggal seorang sahaja isteri ketika itu. Lalu Nabi ini diusir ke tempat lain kerana dengan penyakit itu risau berjangkit kepada orang lain. Lalu diusir di tempat lain. Maka tinggallah Nabi Ayub AS bersama seorang isterinya sahaja. Masya Allah. Nak kata ini bukan dalam tempoh yang singkat, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun. Bukan 5 tahun tetapi 18 tahun. Ada riwayat mengatakan 18 tahun. Allahu Akbar. Banyak sangat. Lama sangat ni. Diuji. Nabi Ayub AS diuji. Dan ketika itu memang dah tak ada harta apa-apa di sisi Nabi Ayub, kecuali isterinya sahaja. Dan pada satu ketika isteri Nabi Ayub AS berkata kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, sekiranya kamu berdoa pasti Allah akan makbulkan. Apa Nabi Ayub AS berkata, lebih kurang macam ni, aku telah dikurniakan nikmat selama 70 tahun.
Okey, aku dikurniakan nikmat selama 70 tahun. Okey. Jadi apalah sangat sakit ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagikan selama 70 tahun. Masya Allah, terkedu sahabat, terkedu isteri nak, bila Nabi kata macam tu, Allahu Akbar. Nabi Allah, ketika Allah uji boleh cakap macam tu. Ujian ni sangat hebat, Masya Allah. Dan badan Nabi Ayub AS sakit, kecuali ada 2 saja anggota yang tak sakit. Apa dia? Yang pertama, lidah, kedua hati. Lidah ni apa dia buat? Dia sentiasa membasahi dengan zikir kepada Allah SWT, dan hati ni sentiasa menzahirkan kesyukuran, bersyukur kepada Allah kerana masih kena beri sakit, kena beri sakit, tanda Allah sayang, tanda Allah sayang. Dan Nabi Ayub ni segan nak minta kat Allah untuk sembuhkan dia, segan, dia malu sangat. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi macam-macam nikmat kat dia, sehingga dia segan nak doa supaya berikan kesembuhan kepada dia, dia segan. Lalu sehingga dipendekkan cerita, sehinggalah pada satu hari Nabi Ayub AS dah tak ada apa nak dimakan. Okey, dan keadaan Nabi Ayub ketika tu, dia punya sakit sampai tak boleh nak bergerak. Jadi apa aktiviti seharian Nabi Ayub diuruskan oleh isterinya. Dan akhir sekali bila mana dah tak ada duit untuk beli makan, lalu isterinya terpaksa jual rambut. Dah tak ada apa dah nak jual ni, dah tak ada apa nak bekerja pun dah tak boleh. Sebab apa? Sebab orang tahu itu isteri Nabi Ayub, takut berjangkit penyakit. Memang orang tak terima isteri untuk bekerja. Lalu dia jual rambut, dan akhirnya Nabi Ayub AS bertanya kepada isterinya, dari mana kamu dapat duit ni? Lalu isterinya buka tudung dan melihat rambut isterinya tak ada. Lalu barulah Nabi Ayub AS berdoa kepada Allah yang berbunyi, wa ayyub iznada rabbahu anni massan yadur wa ant arhamur rahimin. Masya-Allah. Okey. Apa Nabi kata? Anni massan yadur, ya Allah, sesungguhnya aku sekarang kesakitan, ya Allah. Aku kesakitan, ya Allah. Wa ant arhamur rahimin, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik yang mengasihani. Allahu Akbar. Nabi Ayub masih berlapik tu. Sepatutnya kalau kita lah kan, ya Allah, aku tengah sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah. Sepatutnya ayat macam tu. Tapi Nabi Ayub ni masih segan dengan Allah, tak nak minta, maksudnya segan sangat dengan Allah. Sehingga kan, wa anta arhamur rahimin, sungguhnya Engkau maha mengasihani. Masya Allah, masih lagi berlapik, segan nak minta kepada Allah. Maka lepas saja ayat itu disambung dengan ayat fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Masya Allah. Habis saja Nabi Ayub AS berdoa kepada Allah, lalu Allah kata fastajabna lahu, terkabullah doa Nabi Ayub, fakashafna ma bihi min dur. Lalu disembuhkan penyakitnya yang sedia ada ketika itu. Masya Allah, hebat. Nak kata, ya Allah, bila istiqamah ni sahabat-sahabat, istiqamahnya berzikir, mengingati Allah SWT, Allah akan makbulkan doa. Itu Nabi lah kan. 18 tahun sahabat. Kalau kita ni nak kata 18 tahun susah lah kan. Sehari tu kadang-kadang dia punya omel, dia punya mengomel sehari tu kalau sakit kepala lah kan, ya Allah, susahnya lah, Allah sakitkan kepala. Mengomel kadang lebih 20 kali kan. Allahu Akbar. Jadi minta, bila istiqamah dengan amalan, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mudah nak makbulkan doa kita. Masya Allah sahabat-sahabat. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada tajuk kita, iaitu 5 rahsia bagaimana nak kekal istiqamah. Masya Allah. Apa dia? Yang pertama adalah, yang pertama kita kena menetapkan matlamat yang jelas. Niat tu kena kuat, jelas. Macam mana kita nak istiqamah, untuk apa kita nak istiqamah ni. Sebab dalam hadis yang kita belajar sebelum ni, dalam hadis 40, hadis yang dimulakan dengan innamal a'malu binniyat. Masya-Allah, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu dimulakan dengan niat. Maksud niat itulah yang akan memadu kita ke arah apa yang telah kita tetapkan, dengan apa yang kita matlamatkan. Masya-Allah. Dan juga contoh, kita mengambil contoh, kita nak istiqamah untuk berhijrah, contoh kan. Kita ambil contoh seorang tu nak kahwin. Okey, minta maaf yang seorang tu merokok.
maaf, contoh merokok. Jadi apa syarat bakal isteri? Dia kata kalau nak kahwin dengan saya kena berhenti merokok. Jadi kena berhenti merokok. Maka jadi tak lelaki tu berhenti merokok? Jadilah. Sebab matlamat dia nak kahwin. Maka jadilah. Dan boleh jadi lepas kahwin, adakah ada keberangkalian dia untuk merokok semula? Ada. Sebab apa? Sebab dia buat kerana nak kahwin. Maksud dia matlamat dia dah dapat kahwin. Tapi keberangkalian dia untuk merokok semula ada tak? Ada. Sebab apa? Sebab niat dia adalah untuk kahwin. Bila dia dah dapat kahwin tu, maksud dia dia bolehlah untuk merokok semula. Contoh macam tu, keberangkalian tu ada. Dan itulah sebenarnya yang sebaik-baiknya adalah matlamat semuanya disandarkan dengan Allah. Apa juga matlamat, tak kisahlah nak istiqamah dalam amalan ataupun istiqamah dengan perkara amalan seharian ataupun nak istiqamah dalam berhijrah. Masya Allah. Ada yang kata, Ustaz tengah baca hadis yang keberapa ya pagi ni? Masya Allah. Hari ni saya tak baca kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis 40 syarah Imam Nawawi, tapi hanya perkongsian yang umum. Tapi kalau istiqamah ini ada juga di dalam hadis ini, tak silap saya pada hadis ke-21. Tapi saya tak baca kitab ini, jadi hanya perkongsian umum sahaja. Masya Allah, tuan-tuan perempuan, itu adalah yang pertama. Pertama adalah matlamat yang jelas. Menetapkan matlamat yang jelas. Kenapa kita nak istiqamah, Masya Allah. Yang kedua adalah mulakan dengan perubahan yang ringan. Bila kita nak istiqamah ni tuan-tuan, kita mulakan dengan perkara yang ringan. Ringan-ringan dulu. Hari ni kan bila dah dengar Ustaz Asma Harun kata tahajud ini adalah akan membawa kebaikan dalam kehidupan. Masya Allah. Bila dengar Ustazah Asma kata tahajud ni bagus, maka besoknya dengan semangat dia bangun tahajud. Dia buat tahajud 4 rakaat. Masya Allah. Ditambahkan lagi solat taubat 4 rakaat. Tak cukup dengan tu, dia tambah lagi solat tasbih. Masya Allah, hebat. Banyak sangat ni tuan-tuan. Banyak sangat. Allah. Lepas tu besok nak buat lagi. Masya Allah. Tiba-tiba pingsan. Tak dapat nak buat. Sebab apa? Sebab awal-awal tu banyak sangat. Tak terdaya banyak sangat tu. Allahu Akbar. Jadi mulakanlah dengan sikit-sikit sahabat. Kalau tak biasa solat tahajud tu, buatlah 2 rakaat dulu. Kalau maksud dia kalau tak dapatlah hari-hari, nak mulakan tu seminggu sekali. Bila dah dapat konsisten seminggu sekali, barulah masuk 3 kali seminggu. Bila dah dapat konsisten turun macam ni, tapi Al-Quran turun secara berperingkat, dan itu nak mengajar kepada kita semua perkara ada berperingkat dia. Sikit-sikit sahabat. Masya Allah, jangan gelojor. Dan kalau kita tengok dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda daripada Aisyah radhiyallahu anhu, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Biarlah orang kata sedikit, tapi berterusan. Masya Allah, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Berterusan yang penting adalah berterusan. Istiqamah itu penting. Itu yang kedua. Rahsia yang kedua untuk istiqamah, iaitu mulakan dengan perubahan yang ringan. Sahabat, boleh lagi hampir kepada 8.30. 8.30, ada lagi 5 minit insyaAllah. InsyaAllah kita laju sikit untuk kita habiskan perkongsian kita pada 8.30. Masya Allah, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Sahabat-sahabat yang mana sahabat-sahabat yang berada di TikTok dan juga Facebook, boleh tulis nota di ruangan komen supaya yang baru masuk boleh tengok sekali, boleh baca sekali apa yang tips-tips yang sebelum ni yang kita kongsi bersama. Masya Allah. Yang ketiga adalah pilih persekitaran yang sama dengan matlamat kita. Pilih persekitaran. Makna kata lain, pilih juga kawan yang sama matlamat dengan kita. Matlamat kita kan. Hari ni contoh kita dalam bekerja kan, selalunya tak solat jemaah ditakdirkan office tu dekat lah dengan masjid kan. Tiba-tiba hari ni Allah takdirkan, Allah jentik hati tu untuk solat berjemaah. Lalu kebiasaannya bila waktu berehat, bila waktu berehat makan terus. Lepas makan baru pergi solat. Itu pun solat secara perseorangan. Tiba-tiba hari tu nak berubah, aku nak cuba istiqamah lah. Aku nak cuba istiqamah lah.
untuk solat berjemaah. Lalu dia kata kat sahabat, contoh Aiman, aku nak pergi solat berjemaah ni kejap, nanti kita makan lepas solat. Alah kau poyo ni. Sahabat ni jangan pakai, tak boleh pakai sahabat ni. Poyo, kata poyo nak solat jemaah ni kan. Allahu Akbar. Jadi kena pandai pilih kawan. Bila dah ada kawan macam ni, slow-slow tinggalkan. Maksud dia bukan tinggalkan terus, ukhuwah tu kena ada, tapi bila buat kebaikan tu jangan bersama dengan mereka, sebab mereka ni nak, orang kata nak tak nak kita berubah kan. Carilah sahabat yang sama-sama kita buat kebaikan dengannya. Carilah sahabat yang nak join sekali solat berjemaah. Itu dia. Dan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Kan? Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, dan engkau akan membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau harumnya. Sekurang-kurangnya bila berteman dengan orang jual minyak wangi ni, paling-paling kurang paling-paling CP yang kata dapat bau minyak wangi tu kan. Ni kalau kita pergi dekat Maidin, kalau Maidin kat Senawang ni, kalau ada satu laluan tu ada orang jual minyak wangi, lalu je bau minyak wangi. Kan, kalau orang kata bau tu pun kena bayar, memang tak ada orang lalu situ dah. Sebab kena bayar kan. Maksud dia bau tu pun kita dah dapat sebab berhampiran dengan orang yang jual minyak wangi. Masya Allah. Ada pun pula, sedangkan tukang besi mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapat bau asap yang tidak enak. Ni riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pun berkawan dengan tukang besi, paling-paling kurang pun kalau tak kenalah percikan api tu kat baju, paling kurang dia punya bau asap yang tak sedap tu melekat kat baju kan. So balik rumah bau baju berasap, bau asap besi. Allahu Akbar. Itulah antara hadis Nabi nak umpamakan kita ni kena pandai pilih persekitaran dan pandai pilih kawan. Masya Allah. Baru kena bayar je. Allahu Akbar. Seterusnya, yang keempat, kita kenalah tips yang keempat adalah bersyukur. Kena yakin dengan proses. Yakin dengan proses kita lakukan ni, kena yakin. Maksud dia macam mana? Kita yakin yang mana matlamat yang kita nak capai tu akan tercapai dengan apa yang kita lakukan sekarang ni. Contoh mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam saya sebelum ni, saya ada join satu event ataupun satu tournament, satu aktiviti lah orang katakan, untuk menguruskan berat badan. Itu contoh dia. Ada satu join aktiviti tersebut, dan bila kita matlamat nak kurus kan, bila kita kena yakin dengan apa yang coach beritahu. Coach suruh buat ni, kita buat. Apa yang coach nasihatkan kita buat, apa yang coach suruh makan, kita makan, apa yang coach suruh elakkan, kita elakkan. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan proses tu. Sebab dia orang berpengalaman, dia orang dah lalui benda tu. Maksud kita kena yakin dengan proses ke arah dengan matlamat kita. Jadi bila kena yakin, bila yakin, insya-Allah dia memandu terus. Maksud kalau ada dugaan lain tu, dia tetap dengan pendirian dia, yang mana dia tetap dengan proses tersebut. Sebab apa? Dia yakin dengan proses itu akan bawa kepada matlamat yang dia nak capai. Masya Allah. Itu yang keempat, yakin dengan proses. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat, apa dia? Diakhiri dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Bila kita dah berusaha, keempat step tadi, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu Taala. Daripada doa ini, saya nak kongsikan satu doa Nabi kepada Muaz bin Jabal, iaitu apa? Doa untuk istiqamah ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini selalu dikongsikan oleh ustazah sendiri dan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, ala zikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, dan bantulah aku dalam bersyukur kepadamu, husni ibadati, dan bantulah aku dalam memperbaik
atau memperbaiki ibadahku. Masya Allah, kita mohon kepada Allah. Itulah dinamakan akidah sunnah wal jamaah. Kita ada sunnatullah, kita ada syariatullah. Sunnatullah tu apa sahabat-sahabat? Adalah perkara adat. Maksudnya kalau jagung, jagung contohnya tak akan tertumbuh dengan sendiri kalau kita tak tanam, betul? Maksud kalau kita tanam, dia tumbuhlah. Maksud dia ada sebab, ada sebab adat. Kalau kita makan, kita kenyang, itu adat. Contoh kalau kita tidur, kalau kita dapat tidur, kita dapat rehat, itu adat. Bila maksud dia usaha kita apa? Kita dah buat yang 4 tadi. Kita dah buat 4 tadi, kita dah usaha, dan diakhiri dengan syariatullah. Syariatullah tu takdir Allah, iaitu dengan berdoa. Kita minta dengan Allah untuk istiqamah. Sebab apa? Sebab tanpa doa, tanpa ilham, tanpa takdir Allah, tanpa izin Allah, perkara itu tak akan jadi. Makna kata kena doa kepada Allah SWT, minta kita istiqamah sehingga akhir hayat kita dan mendapat husnul khatimah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Masya Allah, ada yang tuliskan nota kan, dan ada juga sudah pin. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini mendapat manfaat kepada semua yang mendengar pada pagi ini. Dan insya-Allah daripada saya mohon maaf sekiranya ada tersalah tercakap, terkasar bahasa dengan kalian. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti live kita. Istiqamah sehingga saat ini, sehingga ke akhir ini. Masya Allah, mudah-mudahan kalian juga dapat sebarkan 5 rahsia ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita dapat kongsi pahala bersama. Dan saya tutup dengan satu hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa mislu man ajri amila biha. Okey, apa maksud dia? Nah, hadis ni Nabi terangkan bagi kita, barang siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, lalu dia akan mendapat pahala sama seperti apa yang orang tu lakukan. Maksudnya kan, saya contohkan, A buat kebaikan, lalu B tiru kebaikan A. B dapat pahala, A pun dapat pahala yang sama. Sedangkan kadang A tu tak buat, tapi bila mana selagi mana B tu buat apa yang telah dicontohi oleh A, dia akan dapat berkekalan lah, maksud dia amal jariah dari segi ilmu. Masya Allah. Okay, itu sahaja. Terima kasih sahabat. InsyaAllah ada masa, ada lain waktu, ada peluang, ada rezeki, kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan semuanya dipermudahkan Allah SWT dalam kehidupan seharian. Moga kita bertemu kembali takdirnya, kita bertemu di syurga insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Wallahu ta'ala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.